ظلم کی ایک ایسی داستان آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں جس کو آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ اس بچے کا نفس ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اپنے بچے کا ختنہ کرانے کی نسبت سے جناح سرجیکل کمپلیکس کوٹ چھٹا جو کہ ڈاکٹر غلام عباس چلا رہا ہے اس کے پاس لے گیا۔ بڑے بڑے بورڈ اس نے سرجنوں کے لگائے ہوئے ہیں، پیسے کی وجہ سے وہ بنا ہوا تھا۔ اس نے میرے بچے کو 1.25 گھنٹہ آپریشن تھیٹر کے اندر رکھا۔ صبح جب ہم نے دیکھا تھوڑی پٹی سرکی، سب چیز جل کر ختم ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے منت کی تو ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ 7 مہینے ہو گئے، وہ دن دناتا ہوا ابھی اپنی ہسپتال چلائے بیٹھا ہے۔ ہماری نسل ہی ختم کر دی اس درندے نے۔ اصل میں ہمارا دل تو کہتے ہیں ہم جا کے اس کے خاندان کو ختم کر دیں۔ اس باپ کی جو کیفیت ہے یہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں عطائی تو بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہوں گے، لیکن آج جو آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں یہ عطائیوں سے بھی بدتر ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے یہ بلونگ کرتے ہیں۔ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ختنے کرانے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ختنے کرتے ساتھ ہی اس بچے کا نفس کاٹ دیتا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اس بچے کا نفس کاٹ دیتا ہے۔ میں نے ماضی میں کبھی بھی نہیں اس طرح کی خبر سنی کہ کسی بچے کا نفس کاٹ دیا ہو ختنے کے ساتھ، لیکن یہ باپ فریاد لے کر در در جا رہا ہے کہ میرے بچے کو انصاف مل سکے، میرا بچہ زندگی گزار سکے۔ اور یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ درندہ صرف ڈاکٹر آج بھی آزاد ہے، صرف بات یہ ہے کہ وہ اثر و سلوک کا مالک ہے، پیسے والا ہے، اور یہ غریب لوگ ہیں۔ یہ آج لاہور میں آئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ میرا بچہ کیا مستقبل میں اپنی زندگی گزار سکے گا، میری نسل آگے بڑھ سکے گی کہ نہیں۔ یہ تکلیف دہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عطائی ڈاکٹروں نے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو گھیر لیا ہوا ہے۔ لوگ کم پیسوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں لیکن اپنی زندگی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ سر، تمام معاملہ ہے کیا، کس طرح یہ معاملہ پیش آیا؟ اور عموماً ہم جب ختنے کروانے جاتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ کبھی بھی میں نے زندگی میں سنا نہیں۔ میری 30 سال ایج ہے۔ جی سر، میرا نام محمد احمد ہے، میں تحصیل کوٹ چھٹا ضلع ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے بچے کا ختنہ کرانے کی نسبت سے جناح سرجیکل کمپلیکس کوٹ چھٹا جو کہ ڈاکٹر غلام عباس چلا رہا ہے اس کے پاس لے گیا۔ وہ تو بڑے بڑے بورڈ اس نے سرجنوں کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہے خالی MBBS، میرٹ پر بھی نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے وہ بنا ہوا تھا۔ تو ہمیں پہلے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسا درندہ قاتل انسانیت ہے، یہ میرے بچے کے ساتھ اتنا ظلم کرے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہم نے جا کے اس کو کہا کہ ہم نے خطرہ کرانا ہے، تو اس نے میرے بچے کو 1.25 گھنٹہ آپریشن تھیٹر کے اندر رکھا۔ 1.25 گھنٹے کے بعد جب بچے کو واپس کیا تو اس کو کارٹن سے بند کر کے پیشاب والی نالی لگی ہوئی تھی، تو ہمیں واپس کر دیا۔ میں دوبارہ بچہ سارا تڑپتا رہا۔ صبح میں جب دوبارہ اس کے ہسپتال گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ عموماً جب ختنے کیے جاتے ہیں تو پٹی کی جاتی ہے، آپ کو جب لپیٹ کے دیا آپ نے تب نہیں دیکھا کہ اس کی نفس ہے ہی نہیں ہے؟ جی اس ٹائم تو ہمیں معلوم نہیں ہوا یعنی کہ یہ کیا ہے اس ظالم نے۔ صبح جب ہم نے دیکھا تھوڑی پٹی سرکی تو ہم نے دیکھا سارا کا سارا سب چیز جل کر ختم ہو چکی تھی۔ تو پھر ہم دوبارہ اس کے ہسپتال آئے تو ڈاکٹر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اپنے بیٹوں کو آگے کر دیتا ہے۔ ہم ان سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر سے ملا دے، وہ کہتے ہیں آؤٹ آف سٹی ہیں، کبھی کہتے ہیں عمرے پر چلے گئے۔ پھر ہم نے منت کی تو ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ اچھا، آپ ڈاکٹر کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرنے گئے تو ڈاکٹر چھپ کے آپ کو دیکھ؟ جی پھر ان کے بیٹوں نے ہمیں دھکے دے، کبھی وہ کہتے تھے آؤٹ آف سٹی ہے، کبھی کہتے تھے عمرے پر چلا گیا۔ لیکن FIR نہیں کروائی اس کی؟ ہماری FIR بھی ہو گیا، انکوائری بورڈ بیٹھا، انہوں نے بھی اس کو قصوروار لکھا، CO صاحب نے قصوروار لکھا، ہیلتھ کیئر کمیشن والوں نے بھی نیگلیجنس لکھا ہے اس کو، لیکن ابھی تک 7 مہینے ہو گئے، وہ دن دناتا ہوا ابھی اپنی ہسپتال چلائے بیٹھا ہے۔ 7 مہینے سے میں اس بچے کو لے کے کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی ملتان، کبھی ڈیرہ غازی خان کے دھکے کھا رہا ہوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، وہ ایک با اثر انسان ہے، لہذا میری حکومت وقت اعلیٰ حکام سے میری یہ اپیل ہے کہ میرے بچے کو میرٹ پہ انصاف دیا جائے اور اس ظالم کا لائسنس منسوخ کیا جائے اور اس کا ہسپتال سیل کیا جائے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے، جناب وزیر اعظم صاحب سے اور جناب IG پنجاب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، قانون کے تحت جو اس کی بنتی ہے۔ لائسنس بھی فوری اس کا کینسل کیا جائے، ہسپتال کو فوری سیل کیا جائے تاکہ آنے والی اور نسلیں اس درندے کے شکار سے بچ جائیں۔ کتنے بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 4 ہیں۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں میری۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی دعاؤں سے 10 سال کے بعد یہ بیٹا مجھے نوازا ہے اللہ پاک نے۔ اس کے ساتھ بھی ظلم کر دیا؟ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، ہماری نسل ہی ختم کر دی اس درندے نے۔ کتنی تکلیف ہے؟
बहुत तकलीफ़ है। ये तो हम दिखा नहीं सकते। हमारा ना खाने का कोई पता है हमें, ना हमें जीने का पता है। जब ये इसका पेशाब बंद हो जाता है, जब ये हाथ पैर मरोड़ता है, हमारी क्या कैफियत होगी। हमारा दिल तो कहता है हमने एक कानून का रास्ता लिया है। असल में हमारा दिल तो कहता है हम जाके उसके ख़ानदान को ख़त्म कर दें। असल मेरा दिल का मकसद है, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। लिहाजा मेरी बार बार आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है, अपील है, कोई माँ के पेट से चोर डकैत बदमाश बनकर नहीं आता। जब कानून उसका साथ नहीं देता, जब उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर वो जो है ना बदमाश बनता है या कातिल बनता है। नाज़रीन, मैं आपको इस टाइम बताऊं कि बाखुदा के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी भी 3 बेटियां और उनके बाद बेटा हुआ है, और इस बाप की जो कैफियत है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि औलाद का दुख क्या होता है। बेटा हुआ इतनी देर बाद और उसके साथ भी जुल्म कर दिया गया, ये तो अल्लाह ताला। लेकिन मेरी ये यहाँ एक सवाल है कि अताई से अताई डॉक्टर भी, जब पुराने ज़माने में डॉक्टर नहीं होते थे तो नाइयों से लोग सुनते करवाते थे, जी। जिसको हम खतने कहते हैं। जी। वो भी ऐसा जुल्म नहीं करते थे। ऐसा क्या वो शराब के नशे में था? वो क्या था कि जिसने इसकी नफसी तमाम काट दिया मुकम्मल तौर पर, कि वो नज़र नहीं आ रहा? जी सर, उसका एक निशान रह गया। जी सर, उसका हमें ये तो पता नहीं है, कोई उसने नशे पिए हुए थे या उसने बच्चे के साथ इतना जुल्म किया, पहले या करता था वो खतने वगैरह? पहले भी करता था या नहीं करता, हमें तो सर मालूम नहीं था। हम तो खतना कराने की निस्बत से। आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा केस आपको नज़र आया? हाँ, उधर कोट छुट्टा के हमारे इलाका में एक मुझे रिक्शे वाला मिला, उसकी टांग कटी हुई थी। उसने मुझे बताया था इस दरिंदे के पास तुमने नहीं जाना था। यार मैंने कहा मुझे क्या पता है मेरे बच्चे के साथ इतना जुल्म करेगा। एक बेचारी 2 बल्कि औरतें उधर अभी तक बैठी हैं, उनको इंजेक्शन उसने लगाया, उसके बाद वो इधर अकड़ कर खड़ गए। अभी तक वो भी जिंदा मौजूद है। वहाँ देखने वाला कोई नहीं है? कोई हेल्थ का डिपार्टमेंट का बंदा नहीं जाता जो जाके देखे कि ये कौन दरिंदा है, कौन सा अताई है जो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, उनकी नस्ल तबाह कर रहे हैं? जी, वो हमारा इलाका ज़रा पासमंदा इलाका है, तो उधर के जो है ना लेन देन वो कर लेता है। बासर आदमी है, पैसे वाला है, असर असूक वाला है, वो लेन देन करके आगे पीछे कर जाता है। इसकी वालदा की क्या तबीयत है, किस तरह की हैं, क्या जज्बात रखती हैं वो? इसकी वालदा ने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की, मैंने उसको रोका, मेहरबानी करे, ये तो हमारे साथ इतना जुल्म हो चुका है। अभी और भी हमने इस बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। हम अपने आप को हौसला में रखेंगे ताकि हमारे बच्चे को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। हम इसके लिए अब ज़िंदा रह रहे हैं, नहीं तो हमें ज़िंदा रहने का हमारा हक़ तो ख़त्म हो चुका है। आमीन। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती देगा। आप लाहौर में सेक्रेटरी हेल्थ के पास आए हैं, क्या कह रही हैं? इस बच्चे की कोई सर्जरी करेंगे? किस तरह ये अपनी ज़िंदगी जो है वो दोबारा गुजार सकेगा? जी, वो तो बता रहे थे कि हमने अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दिखाया था, डॉक्टर इजाज़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि 13-14 साल के बाद ये बच्चे का प्लास्टिक सर्जरी होगी। 2 से 3 ऑपरेशन हो सकते हैं। पसली से नरम हड्डी उठाएंगे और रान से मांस उठाएंगे, लेकिन ये खाना पूरी है, अल्लाह की दी हुई चीज़। कुदरत एक और अलग चीज़ है। साइंस जितना तरक्की कर जाए हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। ये हमें हौसला देते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। क्या आप क्या कह रहे हैं? सरकारी कानून नाफिज करने वाले इदारे, किसी ने कोई बच्चे की दाद रसी की, उस दरिंदे को गिरफ़्तार करने के लिए कोई अहकामात जारी किए हैं अभी तक? अभी तक तो सर मैं धक्के ऐसे खा रहा हूँ जैसे आप मुझे देख रहे हैं। अभी मुझे 5वां-6वां दिन हो गया लाहौर में, 10 दिन मैंने इस्लामाबाद में लगाए। मैं और हुकूमत वक्त की उस वक्त तक इंशाअल्लाह दरवाज़े खटखटाता रहूँगा जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा और आने वाली नस्लों को बचाया जाए। मेरा असल मिशन ये है ताकि मेरे बच्चे से तो जुल्म उस जालिम दरिंदे ने कर दिया, ताकि और किसी के बच्चे के साथ और जुल्म ना करे। क्या चाहते हैं कि उस दरिंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए आपके मुताबिक, जो जुल्म उसने आपके बेटे के साथ किया? जो तरीक़ाकार उसने मेरे बच्चे के साथ किया, इस तरीके से उसके बेटों के भी और उसके भी नफ्स काट दिया जाए। नाज़रीन, ये एक बाप की फरियाद थी और इसका जेन्युइन इनकी परेशानी है। 3 बेटियों के बाद अल्लाह ताला ने इनको औलाद नरीना से नवाजा, और उसको भी डॉक्टर ने जो है उसको पता नहीं मैं क्या कहूँ कि किस तरह की नेग्लिजेंसी, ये तो इसको नेग्लिजेंसी भी नहीं कहा जाएगा, लापरवाही भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अताई डॉक्टर भी जब पुराने ज़माने में लोग नाइयों से खतने करवाते थे तो तब के भी लोग जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छी भली, लेकिन उसने इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसका मुकम्मल नफ्स काट दिया। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत याब दे और इसकी आने वाली ज़िंदगी जो है आसान हो, मेरी दुआएं हैं। और वो जो मुलजिम है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।